डन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਿੰਮੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਆਈਟੀ ਵੂਮਨ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹਾਂ। और आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंट टाइप ऑफ सीन्स के बारे दसना चाहती हाँ कि सीन्स कितने प्रकार दी होंदियां हैं, लेकिन आज मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दसांगी। लेकिन उस तो पहला मैं सीन्स को डिस्क्राइब करना चाहती हाँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ थ्योरी का दसना चाहती हाँ कि थ्योरी दसना चाहती हाँ कि सीन को आप कितनी क्लासेस विच डिवाइड कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक सीन से रिलेटेड है। तो सब तो पहला ਅਸੀਂ ਸੀਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। A seam is a term which refers to the stitches line which two fabric are stitched together. It is a basic building block of garment. Seams form the structure of garments and help to create the garments. There are also used as a decorative feature. ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਮ? ਸੀਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ दो कपड़े के टुकड़ियां जो जोड़ दिंदे आ, ठीक है, उन्होंने किसी स्टिच नाल जोड़ते हैं तो उन्होंने कहते हैं सीम्स। ये की हुंदा है कि इहदे नाल आपां एक गारमेंट तैयार कर सकते हैं। गारमेंट का स्ट्रक्चर तैयार करके आपां गारमेंट नूं फुली आपां एक लुक दे दिंदे आ, आपां उन्हें गारमेंट तैयार कर दिंदे आ। वो सीम्स का काम है। सीम डेकोरेटिव पर्पस लई भी आपां यूज करते हैं। The stitching line along the seam is called the seam line. The seam allows is space between the fabric edge and the seam line. Seam line की हुंदी है जदों काफी सारे स्टिच मिलके एक लाइन तैयार कर दिंदे हैं। जिस स्टिच आपां एक स्टिच लैनी है, स्टिचेस को स्टिचेस की एक लाइन बन जाती है, उन्हें सीम लाइन कहते हैं। ठीक है, काफी स्टिच जुड़ के एक लाइन तैयार कर दिंदे हैं, उन्हें आपां बोलदे हैं सीम लाइन। सीम अलाउंस की हुंदा है? सीम अलाउंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੀਮ ਅਲਾउंस। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮ ਅਲਾउंस ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। Seams should be carefully done for a beautiful finished garments. Knowledge for the seam finishes will enhance the look of your seam garments. सीम्स की ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਸ ਆਰ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਮਾਸ produced apparel, footwear, house hold textile and sporting goods which are seen by different industry seam machines. Seams may be 100 types and these types are classified into 8 main classes. Seams की ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲਾਈਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਚਮੜੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਸੀਮਸ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਸ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Different type of classification of seams are given below. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Class 1 super embossed seam, Class 2 lapped seam, Class 3 bound seam, Class 4 flat seam, Class 5 decorative ornamental stitching, Class 6 है edge finishing और neatening, Class 7 है attaching the separate items और Class 8 है single ply constructions. ठीक है, सब तो पहला ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 by 1 मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डिस्क्राइब करांगी। ਜਿਵੇਂ नंबर 1 आ गई है seam Class 1 super embossed seam। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? This is the most ordinary use seam. This type of seam is formed by correctly placing the ends of the fabric on the other end of the fabric and seam. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ
दोनों पासे ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੀਮ ਐਂਡ ਆਰ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਟਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੀਮ। ਇਸ ਸੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਚ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਮ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇ ਬੀ ਚੇਂਜਡ, ਦੀ ਸੀਮ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਫੈਬਰਿਕ ਐਂਡ ਨੀਟਨਿੰਗ ਦੀ ਐਜ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ ਲੈਪ ਸੀਮ। Simplest seam is formed by lapping of two pieces of fabric. Lapping ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੈਪ ਕਰਨਾ, ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਮ ਨੂੰ ਲੈਪਿੰਗ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Two seams ends of the fabric are opposite direction and overlapping one ends on other। ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Uses of the seam is very less because the thread drawn from the fabric edge and create problem। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸੀਮ ਥ੍ਰੈਡ ਮੇ ਬੀ ਡੈਮੇਜ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਟੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮ ਸਟਰੈਂਥ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੀਮ ਸਲਿਪੇਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਸ, ਸਲਿਪ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮ ਥਿਕਨੈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ਡ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Twin needle seam machine is used to prepare seam। ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪ ਸੀਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ 3 ਸੀਮ ਕਲਾਸ 3 ਆ ਗਈ ਬਾਉਂਡ ਸੀਮ। Two fabric are required, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Here one edge of the fabric is bounded by the other fabric। bound ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜਾ ਅਦਰ ਫੈਬਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਬਾਈਂਡਰ ਫੈਬਰਿਕ ਮੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਬੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर both functional and decorative purpose। Folder must be required to produce bouncy, mostly used for knit fabric than woven fabric। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਬਾਉਂਡ ਸੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਣਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਵਨ ਦੇ ਉਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਣਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੀਟ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਮ ਕਲਾਸ 4 ਫਲੈਟ ਸੀਮ। Two or more fabric ends are joined without overlapping। Seams can be made with the gap of the ends of the fabric for decorative purpose। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Generally twin needle seam is used to produce this type of seam where continuous binding can be made by the coupling thread between needle thread and seam thickness is comparatively less। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। रवनीत मैम एक सेकंड जरा। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी।
Good morning. You please. Okay. Seam thickness ਹੁੰਦੀ ਹੈ zigzag stitch causes sufficient stretch for knit fabrics. Knit fabrics ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ zigzag stitch ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ zigzag ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟਿਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ knit joint form before seam edge should be clean. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਸੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਮ ਕਲਾਸ 5 ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀ ਨੀਡਲ ਸੀਮ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ This type of seam is made by making one or more adjacent stitch line in one or more layer of fabric. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਚਸ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋ ਲੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ This type of seam is called decorative stitch. ਇਹ decorative purpose ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ decorate ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ seam ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ use ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ This seam is produced and used to increase the beauty or decorate value of the fabric. ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ use ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Next ਆ ਗਿਆ Next again, seam class 6, edge knitting. This type seam is used to bind the edge fabric so that thread cannot be drawn off. Various stitches are used in this type of seam. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ edges ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ seam ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਓਵਰਲੌਕ ਇੰਟਰਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਐਜ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਬਾਈ ਓਵਰਲੌਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਓਵਰਲੌਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਫ ਫੋਲਡਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਦੀ ਸੀਮ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੋਲਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਮ ਕਲਾਸ 7 ਅਪਲਾਈਡ ਸੀਮ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਲੈਪ ਸੀਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 2 ਸੀ ਲੈਪ ਸੀਮ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਔਰ both side of the seam length ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ this is used for joining of different parts of the garment with additional or extra materials such as lace elastic braid or elastic extra ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Multi needle sewing machine and folder is used to produce this seam. It will be easier this function is involved. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਈਜ਼ੀ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ This seam class 8 enclosed seam. Mainly one piece of fabric is used. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ The edge of the fabric are sewn by folding in various way. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Very used to folder to make the seam. ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ fold ਆਪਾਂ folder ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ fold ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ seam is made in one time completed by twin needle machine and folder ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੂਈਆਂ plus folder ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਹ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 5 ਔਰ 6 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ फिफ्थ है जी डेकोरेटिव परपज ਲਈ और सिक्स्थ है जी ओवरलॉकिंग मशीन ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਟਨਿੰਗ ਉਹ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸੀਮ ਕਲਾਸ 1 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮ ਕਲਾਸ 2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਨਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਲੂੰਗੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮ ਕਲਾਸ 3 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪॉकेट्स ਐਂਡ ਪੈਂਟਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪॉकेट्स ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮ ਕਲਾਸ 4 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮ ਕਲਾਸ 4 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮ ਕਲਾਸ 7 ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਸ ਜਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮ ਕਲਾਸ 8 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਲਟ ਤੇ ਲੂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਪਲੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਸ ਹੈ 12 ਸੀਮਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਪਲੇਨ ਸੀਮ, ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿਚ, ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਡਬਲ ਸਟਿਚ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀਮ, ਰਨ ਐਂਡ ਫੈਲ ਸੀਮ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਫੈਲ ਸੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਨ ਐਂਡ ਫੈਲ ਸੀਮ, then lap seam, pinked and notched seam, piped and corded seam, और self bounded seam, bias bounded seam और decorative seam। ਆਪਾਂ ਇਹ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਮ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ फाइन हाँ कर दो जी जी, बस आगे बढ़ते आ रहा मैम जी, शो हो रहा जी। हाँ, ये ट्राइपॉड स्टैंड रखा होया मशीन पे ही है जी। हाँ जी, सब तो पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ प्लेन सीम लगानी दसांगी। मैं ਇਹਦਾ डिफरेंट कलर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, मेरी आवाज आ रही है? वीडियो ऑन करो मैम, वीडियो बंद कर ली तुसी। रवनीत मैम वीडियो ऑन करो जी। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम बिल्कुल ठीक है। कैमरा थोड़ा जिहा क्लोज अप करवा लो, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆ कैमरा, नजदीक करना है कैमरा। ठीक है मैम। बस सब तो पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्लेन सीम लगानी दसांगी। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है जी। ठीक है, सब तो पहला ਹੁਣ ਆਪਾਂ प्लेन सीम लगानी दसांगे, लेकिन ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ मैचिंग थ्रेड नहीं लिया। ਉਹ ਇਸ ਲਈ नहीं लिया क्योंकि सीम क्लीयरली दिखाई नहीं देनी। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਪੀਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है किस तरह करना है? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ प्लेन सीम सिलाई लगा के। ठीक है, सब तो पहला ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ सिलाई है स्टार्ट ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ। वैसे ਆਪਾਂ मैचिंग थ्रेड ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है, ये साडी प्लेन सीम है। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਸੀਮ ਲਗਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਸ਼ਰਟ ਬਲਾਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨੰਬਰ 1 ਪਲੇਨ ਸੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। दूसरी लेने प्लेन सीम सिंगल स्टिच। ये भी आप पहला प्लेन सीम की तरह सिलाई लगानी है।
अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम करूगा तो उत्थे पिन लगा सकता है, पिन लगा के आप सिलाई लगानी सीख सकते हैं। ਹੁਣ ਕੀ करना है, प्लेन सीम जी सिंगल स्टिच है वो आप एक साइड नू लगा के फ्रंट साइड तो इनू एक साइड नू करके आप प्रैस कर सकते हैं इत्थे। ठीक है, यदि बराबर दूरी ते देखो ये जो मार्जिन है और एक साइड नू फोल्ड किया है मैं, फोल्ड करन तो बाद उपरों दी इनू दबनी सिलाई की तरह जो लगा देना है। बराबर दूरी ते सिलाई है जी लगाते जाना है। देखो ये हैगी प्लेन सीम सिंगल स्टिच। ये जी सिलाई नू स्ट्रोंग मतलब अच्छी बनाने वास्ते या फिर डेकोरेटिव पर्पज के नाल भी आपां जिहड़ी सिलाई है आपां यूज कर सकते हैं। हुण नैक्सट आ गई प्लेन सीम डबल स्टिच। इहदे लई मैनूं प्रैस की लोड़ पैनी है। जस्ट वेट। ठीक है, इसी तरह नाल नाल आपां स्टिच पक्का कर देना है ते कपड़े नूं बराबर रखते हुए आपां ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने तो बाद असीं इहनूं विचों दी चीरदे हुए प्रैस करनी है। ते इहनूं सीधी साइड तो जिस तरह पहला आपां सिलाई लगाई सी सिंगल स्टिच दी उहदे लई दोनों आपां एक साइड नूं फोल्ड कीते सी, इहदे दोनों साइड नूं फोल्ड हो गए तो दोनों साइड ते किनारे ते एक सिलाई जिहड़ी है वो लगाई जाएगी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ प्लेन सीम डबल स्टिच। ये भी आप डेकोरेटिव परपज लिए आप यूज कर सकते हैं, डेकोरेट करने लिए जी, या फिर ये भी एक कपड़े नूं अच्छी स्ट्रेंथ है जी वो दिंदी है। ठीक है, नैक्सट आप कर लेंगे हैं। मैं इसी तरह पहला पीस कट के रखे हुए हैं। हुण आप लगाने फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम नूं आप ब्लाइंड सीम या गुम सिलाई भी कहते हैं।
क्योंकि ये सीधी मतलब राइट साइड ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਪੁਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲकुल किनारे ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ किनारे ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਹੀ बिल्कुल प्रेस कर लेना है। प्रेस करने तो बाद इनू इस साइड फोल्ड करके क्योंकि राइट साइड सी हुण आपां इस तरह फोल्ड करके देखो ये बिल्कुल आपां निकाल लेनी है सिलाई। प्रेस नालों काफ़ी हद तक निकल चुकी है, बाकी आपां इस तरह करके एक बारी सिलाई है जिहड़ी वो निकाल लेनी है। हुण असीं इत्थे इहदे नाल एक सिलाई लगा देनी है पैर पैर दी। ये देखो बैक साइड तो भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਂਟਸ ਕਿਡਸ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਂਟਸ ਔਰ ਕਿਡਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਰਨ ਐਂਡ ਫੈਲਸਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਫੈਲਟ ਸੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ मशीन चलाने टाइम आवाज नहीं आती होनी, इसलिए मैं नहीं बोलती नाल ना, डिस्टर्बेंस होंदी है। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, इस तरह हुण आपां इहनूं इस तरह फोल्ड करके एक किनारा कटिंग कर लिया, दूसरा किनारा है जिहड़ा इस तरह फोल्ड करके आपां इह सिलाई है जिहड़ी वो लगावांगे। इहदे फ्रंट साइड ते एक दिखाई देवेगी सिलाई, बैक साइड ते डबल सिलाई है जिहड़ी वो नजर आवेगी।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਨਸ ਸ਼ਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਜਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਨ ਐਂਡ ਫੈਲਸਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਨ ਐਂਡ ਫੈਲਸਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਨ ਐਂਡ ਫੈਲਸਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਸੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੇਮਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੇਮਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਮ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਗੁੰਮ ਹੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਹੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੇਮਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਸੀਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੀਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਜਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਲਾਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਸੀਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਗਜੈਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਓਵਰਲੌਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਵੀ ਫੈਬਰਿਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਦਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈਪ ਸੀਮ ਜਾਂ ਕੋਟ ਸੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈਪਿੰਗ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਥ,
क्योंकि डिफरेंट कलर की पाइपिंग कट के आप दिखावांगे। ये कपड़ा लिया, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌੜੀ, ਮੋਟਾਈ ਚ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਪਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਡ ਪਾਈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੌੜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆ ਪਾਈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸੇ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਬਰਾਬਰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਿਲਾਈ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਚਾਹੋਗੇ। ਚੌੜੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੌੜੀ, ਬਰੀਕ ਨਿਕਾਲਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਫ ਤੇ ਜਾਂ ਪॉकेट्स ਤੇ ਜਾਂ ਗਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲਫ ਬਾਉਂਡ ਸੀਮ। ਸੈਲਫ ਬਾਉਂਡ ਸੀਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, 1 ਇੰਚ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬਾਉਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਗਲ ਫੋਲਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਿੰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਟ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰਾ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਇੰਟਰਲੋਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਬਾਉਂਡ ਸੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਇਸ ਬਾਉਂਡ ਸੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੀਸਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇਵ ਪੱਟੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇਵ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਰੇਵ ਆਪਾਂ ਤਿਰਛੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਰੇਵ। दो पीसेस काट लेने हैं, दोनों साइड से काट के दिखानी है। करनी बहुत है। ਆਪਾਂ 2 ਰੇਪ ਪੱਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇਵ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਚੇਬਲ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚੇਬਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਰੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। एक्स्ट्रा ਜਿਹੜੀ ਰੇਪ ਪੱਟੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਰੇਪ ਚੜਾਈ ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਨੀ ਘਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਈਜ਼ੀ ਲਗਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਉਰੇ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌੜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚੌੜੀ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇਸ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਇਸ ਬਾਉਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ इधर छोटी कट के दिखाती है, इधर थोड़ी ਵੱਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਔਰ ਬੁਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਗੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 5-6 ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ।
ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਆ ਧਾਗੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਲਰ ਪਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਪੇਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰਕੀ ਭਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੋਬਿਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਪੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੋਬਿਨ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਧਾਗਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੋ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਘਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਮ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਹੈਲੋ ਨਈਆ ਮੈਮ, ਕਿਨੂੰ ਮੈਮ? ਜੀ ਮੈਮ, ਜੀ 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 ਮੈਮ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਜੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਮੈਮ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਨੀਤ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਰਵਨੀਤ ਮੈਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Hello, Ravneet ma'am. Good afternoon. ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਮੈਮ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। हेलो ਹੈਲੋ हेलो हेलो हाँ रवनीत हेलो ਹਾਂਜੀ हाँ बहुत सोहना लग गया, मैं कद दी वेट करती सी बहुत ਥੈਂਕ ਯੂ अच्छा ਮੈਮ। हाँ ਸਿਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਵਧੀਆ, ਯੂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਬਹੁਤ ਯੂ ਮੈਮ। ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਮੈਮ, ਜੀ ਮੈਮ। ਉਪਾਸਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਗਰ ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਿਚਸ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਵਾਂਗੀ ਸੀਮਸ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੀਪ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਟ ਮੈਮ। ਅਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ठीक है मैम, आप सेशन ओवर कर दें जी, हाँ टाइम भी जी हो गया। जी राइट मैम, जी थैंक यू सो जी। मच मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू नीर मैम।